everyone. Today we are going to have a live discussion with Mr. Arvind Shinde, a prominent writer who is now intrigued in writing a new book soon to be published. So here we have Mr. Arvind Shinde. Welcome, sir. Thank you, Ms. Suhani. So, sir, we all are a great fan of your books. Now we are looking forward at the book which is going to be published soon. We all are very curious to know about the book title and some information on it. Well, the title of my book is Wings of Triumph, where the 5 great women warriors are being related to 5 elements. That is Panchabhagutas. Oh wow, that sounds interesting indeed. So, sir, how you have been inspired to write this book? Well, as the 5 elements, namely earth, that is Prithvi, water, that is Jal, then fire, that is Agni, wind, that is Vayu, and space, that is Akash. Each have their own features. I thought I could relate this with the women warriors. Oh, that's great, sir. Thank you. So the first element is earth, which features the Rajmata of Swaraj, that is Jizabar, the mother of Chhatrapati Shivaji Maharaj and creator of Shivaji. Oh, The way the earth is home planet to all living organisms, giving equal status to all biodiversity, a vision to establish Swaraj, a home for everyone irrespective of people, caste, creed, gender, etc., wherein all can enjoy equal rights. The way the earth nurtured the seed once it is sown, making it grow into tree to provide shade and fruit to others. Same way, Jizabai bared all the external thunders but nurtured Shivaji Maharaj to become the king of his subjects. yes, sir. I can imagine the way Jijabai has nurtured Shivaji Maharaj. शिवबा पाहिली ती पहार मुरारपंत जगदेवांनी इथे रोवली आहे. ही पहार नाही दहशत आहे, मुघलांचा दरारा आहे, राजे भोसले नेस्तनाबूत झाल्याची खून आहे. शिवबा जोपर्यंत पहार आणि ही तुटकी वाहन आहे तोपर्यंत या भूमीत दिवा नाही. हत्यार उचलायचं नाही. काय हत्यार उचलायचे नाही? एवढंच नाही तर नजरेनं भुई सोडायची नाही. इथं कोणी वहिवाट वस्ती करायची नाही. शिवबा तोडून टाका ही तुटकी वाहन, उपटून टाका ती पहार. द्या रयतेला भरवसा, द्या तुमची ओळख. जी आई साहेब, आता हे संपणारच. शिवबा स्वत्व हरवलेल्या माणसात जिद्द आणि विश्वास निर्माण करायचा आहे तुम्हाला. जुलमी सुलतानशाही संपवून स्वराज्य निर्मिती करायची आहे तुम्हास. यासाठी तुम्ही सक्षम व्हा. कशी आज्ञा आई साहेब. लक्षात असू दे, आता माणसानेच नाही तर बांधावरच्या हर एक झुडपाने सैनिक व्हायला हवं. गावातलं हर एक घर, हर एक झोपडी हा स्वतंत्र किल्ला व्हायला हवा. प्रत्येक वासा हा भाला बनायला हवा. तरच हा देश जगेल, अन्यथा भयंकर गुलामी. बाजी, या सगळ्यांना शस्त्राग्रह दाखवा आणि आज दुपारचे भोजन आम्ही यांच्या सोबतच करू. It's really amazing, sir. The next element is water, which is being depicted in Padmashri Awardee Srimati Sindhutai Sarkar. Yes, sir. By just listening the name of this great legacy, it reminds us serenity. Yes, as water is said to be life, Jeevan, Srimati Sindhutai Sakpal has also been a life savior to many orphanage, profoundly known as Mai, the mother of orphanage. As the water flows on the earth, springing up all the life, Srimati Sindhutai Sakpal has also been the Jeevan of many destitute, distressed children and women. That's true, sir. Srimati Sindhutai Sakpal is an epitome of humanity. मी एक साधी बोळी बाई सिंधुताई सकपाळ. जगता जगता इथपर्यंत कशी काय आले कळलंच नाही हो. मी हाफ टाइम 4थी पास आहे, तरी मला वाचनाचा आणि लिहिण्याचा फार नाद. जास्त शिकलेली नसून पण पुढे जाऊन मी पुस्तक लिहिलं आणि आज ते पुस्तक कर्नाटकात 10वीच्या अभ्यासक्रमाला आहे. क्या बात आहे. मी गरोदर असताना सासरच्या माणसाने मला घराबाहेर काढलं. मी गाईच्या गोठ्यामध्ये मुलीला जन्म दिला. गाईने माझं रक्षण केलं, तेव्हा गाय माझी माय झाली. तिथेच मी तिला वचन दिलं की पुढे काहीही झालं तरी मी गरिबांची माय होईल. सासरच्यांनी हकलल्यानंतर मी माहेरी आले. आईने सुद्धा हकललं. मग हिंडत राहिले. गाणं गाऊन खाणं मिळवलं. इकडून तिकडून भाकरी मिळवली. भीक मागितली. तेव्हाच एखादा मरायला टेकलेला गरीब दिसला की त्याला मी भाकरी देऊन त्याची आई व्हायचे. पण मला तेव्हा कळलं की आपल्या समाजसेवेची सुरुवात येथूनच आहे.
जर मला अनेकांची आई व्हायचं असेल तर स्वतःचं बाळ जवळ ठेवून चालणार नाही. का माहितीये? माझ्यातील आई चुकेल. मी बाकीच्या मुलांपेक्षा स्वतःच्या मुलीवर जास्त प्रेम करेन. मग मी माझी एवढीशी मुलगी माझ्या पुण्याच्या दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टला दिली. तुम्ही माझं बाळ सांभाळा, मी जगाचं सांभाळते. माझी मुलगी त्यांनी मोठी केली, पण मला भीती वाटत होती. ती मोठी झाल्यावर कधीतरी मला विचारेल, तू लोकांची आई झालीस, पण माझी आई कुठे आहे? पण आता जेव्हा तिला पत्रकारांनी विचारलं, ममता तुला काय व्हायचंय? ती म्हणाली, मला माझ्या आईची आई व्हायचंय. पुढे अनेक अनाथ मुलांना मी सांभाळलं. सगळे शिकूनच मोठ्या पदावर आहेत. 42 वर्ष झाली बेटा. हजारोंची माय झाले. 282 जावई आले. 48 सुनांची सासू आहे. 250 गायींची आई आहे. बाळा 750 पुरस्कारांची मानकरी आहे. हम भी कोई कम नाही. बाळांनो, संकटावर पाय देऊन उभे राहा. त्याला घाबरू नका. संकटावर पाय देऊन उभे राहिलो की संकट आपल्याला वेलकम म्हणतं, रस्ता नवा दाखवतो. वाटेतले काटे सहन करायला शिका. काटे कितीही बोचले तरी तुम्ही तुमचे पाय एवढे घट्ट करा की काटेही तुम्हाला सांगतील, आइये, वेलकम, सुस्वागतम, हम झुकता है तुम चलना सीखो. आता मला लोक विचारतात, नाही गाणं म्हणायला कसं शिकलात? अरे बाबा, गाणं म्हटलं की खाणं मिळतं आणि भाषण दिलं की राशन मिळतं. वाटेवर काटे पाय अणवाणी परी, काळजात माझ्या जनाईची गाणी. वाटेवर काटे पायाखाली वाळवंट, पायावरी भेगा परी, काळजात माझ्या वाहे चंद्रभागा. वाटेवर काटे मुखी माझ्या ज्ञानेशाची, वो वेल्लडी वाळ, नामयाची विणा माझी, नामयाची विणा माझी, तुकोबाचे टाळ. वाटेवर काटे पाय अणवाणी परी, काळजात माझ्या जनाईची गाणी. वाटेवर काटे. That's wonderful, sir. So, what's the next? Now the next partner is Rani Lakshmi, symbolizing. Now you guess. Well, is it fire? Yes. Yes, absolutely. As fire is known for its stubbornness, unflinching, and courageous, same we can see in Rani of Jhansi, a fiery queen who offered a stiff resistance to invading forces and did not surrender even after her troops were overwhelmed, and that's why she is also known as Ranaragini. साठ हजार कीमत लगाई है उन अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हम झांसी उनके हवाले कर दे? हरगिज नहीं। आपके पिताजी जाने के बाद उन अंग्रेजों ने तुम्हें झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। वो चाहते हम उनकी गुलामी स्वीकार कर ले, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो इस धरती से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपके पिता ने झांसी के लिए जो सब सपने देखे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और अगर हम युद्ध के मैदान में उनका सामना करते हैं तो आपकी रक्षा कौन करेगा? हम नहीं जानते सही क्या है, हक की लड़ाई या माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? कैसी दुविधा है ये। क्या हमें इस चंद रुपए के लिए अपना घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगर हम कायरों की तरह झांसी छोड़कर भाग गए तो हम आपकी और हमारी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। ए भगवान, अब हम क्या करें? हाँ दामोदर, हाँ, हम लड़ेंगे। अपने हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे और एक माँ का कर्तव्य भी पूरी तरीके से निभाएंगे, ताकि आपके भविष्य में कायरता की कोई भी परछाई ना हो। आखिरी दम तक झांसी की मर्यादा की रक्षा करेंगे। मौत को गले लगाएंगे, लेकिन आप पर कभी आँच नहीं आने देंगे।
मेरा वादा है आपसे भी और झांसी से भी। Yes, so you have chosen the most appropriate figure which exactly goes with their elements. Now, the fourth element, that is wind. Wind is known for its speed and mobility, which I can see in Savitribai Phule. As wind is known for its mobility and speed, though whatever can obstruct it, I can see the same in Savitribai Phule. As the wind is progressive, the same I can see in Savitribai Phule, in spite of facing innumerable hardship to take her social mission forward. But Savitribai had overcome all the obstacles with her great and immense determination, and that's why she is a path-breaking pioneer. लिही आणि माझ्या मागून म्हण. क ख अगं नीट लक्ष दे. काय चाललंय तुझं? मला जमत नाही. जमत नाही कसं? जमलंच पाहिजे आणि यात काही एक अवघड नाही. चल. एक विचारू, मी शिकलंच पाहिजे का? म्हणजे बायकांनी लिहायचं वाचायचं नसतं असं सगळे बोलतात. असं होय, म्हणून तुला भीती वाटते. साऊ, घाबरायचं नाही. बायकांना सुद्धा शिकण्याचा हक्क आहे. शिकूनच मुलींची प्रगती होणार. म्हणून मी मुलींसाठी शाळा काढायचं ठरवलंय. आणि साऊ, हे सगळं तुला नुसतंच शिकायचं नाही तर सगळ्या मुलींना सुद्धा शिकवायचं आहे. तयार हो. मुलींना शाळा शिकवायला चाललीस का? मग थांब, हे घे. आम्हाच सह्याद्रीची उंची सांगते का? यांनी त्यांनी आपली पायरी बघून राहावं आणि अजूनही कळत नसेल ना तर हे घे. आता रंगपंचमी खेळून झाली हा. आता आधी घरी जा आणि बघ स्वतःकडे हा. तुमचं झालं असेल तर मी जाईल, पण मी शाळेतच जाईल. एकदा सांगितलेलं कळत असेल ना तर मनात कोरून ठेव. बायकांनी आपल्या घराबाहेर पडू नये हो. फक्त हवं तर पौर्णिमा, हळदी कुंकू, लग्न यावेळेस बाहेर पडावं. याशिवाय जर का स्त्री बाहेर पडली तर समाज नाव ठेवतो हो. वाटेल तेवढं बोला, वाटेल तेवढं मारा, पण आता मी थांबणार नाही. मी मुलींना शिकवणारच. ज्योतिबा फुले यांच्या फौजेतील मी शिलेदार झाली आहे. आता त्यांचा लढा माझाही लढा आहे. Wow, that's an exact representation. So, now what's the next? So the last element is space. Space shows the sense of depthness, which I can see in the ordering of Padma Bhushan Shrimati Tarabai Modak. Yes, sir. I am an ex-student of Tarabai Modak English Medium School. Feeling very proud to be a part of it. Oh, good. So you are lucky now. Yes, sir. As you see up in the open sky and feel the coolness, light and clarity expansion and enhancement, Shrimati Tarabai Modak had made immense contribution in the field of Indian education system by starting the preschool. दुर्गा, अगं बाई तुम्ही या. तारा या रमाबाई रानडे माझ्या आईच्या ठिकाणी आहे. अगं माझ्या लग्नात माझं कन्यादान यांनीच केलंय. ह्या तुझ्या आजी आहे. जा पटकन पाणी घेऊन ये. होय. दुर्गा, ताराचा अभ्यास कसा चालू आहे? उत्तम. तिला अभ्यासाची फार आवड आहे. अवांतर वाचनही खूप आहे तिचं. फाव्या वेळात मला वर्तमानपत्र वाचून दाखवणे हा तिचा छंदच झाला आता. विचार अगदी बंडबोल आहेत तिचे. हो, तिचे आता हेच बघा ना. मला परवा म्हणाली, माझे भावाचे केस का छोटे, माझे का नाहीत, म्हणून सर केस कापून घेतले. दुर्गा, धाडसी वृत्तीचं बाळ तर तिला तुमच्या दोघांकडूनच मिळालं आहे. तू नाही का लग्नानंतर इंग्रजी भाषा शिकलीस? सुईरीचा अभ्यास करून तो पेशा बनून स्वीकारलास. व्याख्यानं, प्रवचनांना जातेस. राजकीय विषयावर धाडसाने चर्चा करतेस. अशी धाडशी कन्याच हवी होती ना तुम्हा दोघांना. आपल्याला एक मुलगी असावी आणि ती धाडसी असावी असं स्वप्न तिच्या वडिलांनी आणि मी नेहमीच पाहिलंय. आणि ताराच्या रूपाने ते पूर्ण झालं. हम उनकी शिक्षा पद्धति को स्वीकार एज इट इज नहीं करेंगे, क्योंकि
भारतीय शिक्षा पवित्रता की एक झलक है, इसलिए हम मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति में थोड़ा बदलाव करेंगे। स्टडी के साथ हम भारतीय नृत्य, संगीत, कला शामिल करेंगे। कथा, अभिनय, परिकथा इन सबका समावेश करके छात्रों की सौंदर्य बुद्धि कार्यकुशलता बढ़ानी है। गरबा, रास, रंगोली, धान के रंगोली, काठियावाड़ी, भरतकाम, बागकाम, सहल प्रवास इन सबका समावेश अभ्यासक्रम में होना चाहिए। ताराबेन, आपने शिक्षा को समृद्ध बनाने की ताकत है। आपके जैसे टीचर इस भूमि को मिली है, ये इन सबका भाग्य है। ताराबेन, आज तो आपलं घणं काम बाकीचे। गरीब हिंदुस्तानी शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? गिजूबाई, गरीब बच्चों के लिए भी मैं बाल मंदिर चलाऊंगी। यहाँ का हर एक झोपड़ी का बच्चा पढ़ेगा। इसके लिए अनेक प्रयोग करूंगी। मैं अभी महाराष्ट्र में काम करना चाहती हूँ। मुंबई दादर में शिशु विहार की स्थापना करनी है। इसका मैं दादर भगिनी समाज बहुत सहायता कर रहा है। मुंबई जाकर पहले पालक लोगों से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। हे पहा, तुमची मुलं 6 वर्षाची झाली की ते शाळेत जातातच, बरोबर? त्यांच्या 2.5 ते 5 वर्षात त्याचा ज्ञानेंद्रियाचा विकास होणे खूप गरजेचं आहे। त्यासाठी बालवाडीच पाहिजे। ही शाळा म्हणजे काही घोगंपट्टी नाही, 12 कड्या आणि वृक्षवंशी नसतील। शिक्षणाचे एक वेगळे वर्ण असेल। हे पहा, मॉन्टेसरीचे खरे सिद्धांत लक्षात घ्या। मुलांना शेफारून ठेवणे, मन मानेल तसं वागू देणे म्हणजे मॉन्टेसरीची पद्धत नाही। त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला आवश्यक आणि पोषक स्वातंत्र्य द्यायला हवं। आमच्या शिशु विहारात एखादं खेळणं त्यांनी खेळायला घ्यावं की नाही, त्यासोबत त्यांनी किती वेळ खेळावं हे स्वातंत्र्य त्याला आहे। परंतु दुसऱ्याच्या हातातलं खेळणं हिसकावून घ्यायचं नाही, घसरगुंडीवर किती वेळ घसरायचं, धक्काबुक्की करायची नाही, क्रम सोडायचा नाही, हे आम्ही सांगू तेच। हे पहा, बाल मंदिर म्हणजे घर नाही, तुमच्या मुलाचं पूर्ण घर आहे। ही हौशीची किंवा चैनीची गरज नाही, एक शैक्षणिक गरज आहे। या बाल मंदिरात लेखन वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकवले जाईल। नुसती अक्षर हाताने, सारख्या शब्दांसारखे शब्द जुळवणे या पद्धतीने शिक्षण दिले जाईल। मुलांना लिहिण्याची सक्ती नसेल, कळीचे फूल व्हावं इतक्या स्वयंस्फूर्तीने लिहिण्याची क्रिया होणे गरजेचे आहे। आणि म्हणूनच श्रुतलेखन, गतिलेखन, सुलेखन आणि शुद्धलेखन अशा लेखनाच्या पायऱ्या असतील। फिमेल ट्रेनिंग कॉलेजच्या प्राचार्यपदाचा त्याग करून स्वेच्छेने समाजकार्य करण्यासाठी ज्या बाईंनी आपलं अख्खं आयुष्य पणाला लावलं, ज्यांनी पाश्चात्य शिक्षण पद्धतीवर आधारित वेगवेगळे प्रयोग केले, त्या शिक्षिकेच्या हातात जर आपलं बाळ गेलं तर त्याचं नक्कीच कल्याण होईल असा विश्वास पालकांना होता। आणि म्हणूनच त्यांनी आपली बाळं ताराताईंच्या हातात सोपवून दिली। ताराताईंनी यासाठी कुठलीच जाहिरात केली नाही। एकदा बालक शाळेत आलं की त्याच्यातील सकारात्मक बदल पालकांना जाणवायचा। मुलांची संख्या दुपटीने वाढली। गंमत अशी व्हायची की सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा हे बाळ सांगायचं की आम्हाला शाळेत जायचंय, आज शाळा बंद आहे, विश्वास बसायचा नाही। मग उन्हात आई शाळेत घेऊन यायची आणि बंद दार दाखवायची। असे अनुभव वारंवार येत असत। अनु, तुझ्यामध्ये मला माझा खास अनुयायी दिसतो। कामाच्या बाबतीत तुझ्यातला वाघ जागा होतो। शिशुविहारात प्रशिक्षणकर्ता म्हणून काम करत असताना हे पाहिले मी। आता आपल्याला बोर्डी या गावाची प्राथमिक पाहणी करायची आहे। मुलं किती संख्येने मिळतील, योग्य जागा शोधणे, गावातील लोकांचा परिचय करून त्यांना कामाची माहिती देणे, दूध, पालेभाज्या यांची जुळवाजुळव करणे, ही सगळी बारीकशाही कामे तुला करायची आहेत। अनु ताई, तुम्ही सांगा फक्त। ताई, मी काय म्हणते, जंगलपट्टीतील बालनी आणि आदिवासी मुलांच्या शिक्षण समस्येवर अभ्यास करताना असे लक्षात आले की या भागासाठी शासन जे प्रयत्न करत आहे ते अगदी तोटके आहे। आदिवासीचे काही विशिष्ट आर्थिक सामाजिक प्रश्न आहेत आणि ते मुलांच्या शिक्षणाच्या आड येतात। मुलं का नाही येत शाळेत? ती घरातून बाहेरच पडत नाही। मग चला अंगणात, या अंगणवाडी। मुलं पूर्ण गुरं चालायला घेऊन जातात। मग चला करून शाळा। ताई, मुलं कुठेतरी जाऊन उद्योग करून पोट भरतात। मग अर्धवेळ शाळा आणि मग उद्योग शाळा। हे बघ, आपल्यातील आणि त्यांच्यातील भिंत जर बाजूला करायची असेल तर बालवाडीच्या माणसांनी रोज पाड्यावर जायला पाहिजे। बसून गप्पा मारायचं, काम करायचं, गाणं म्हणायचं, नाचायचं, मुलांच्या बरोबर रानात जायचं, मासे पकडायचे, खेळ खेळायचं। जर त्यांची कल्पनाशक्ती चेतवायची असेल तर आपल्याला अनेक प्रयत्न करावे लागतील। आदिवासी लोकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यायचं असेल तर त्यांचा अनुरूप अभ्यासक्रम तयार झाला पाहिजे। अक्षराच्या बेडीत अडकवणे म्हणजे शिक्षण नव्हे, निसर्ग मोठा पुस्तक उघडून बसलेला आहे। छापील ज्ञान कशाला?
झाड, फूल, पान, बेडूक, मासे, इंद्रधनुष्य हे सगळे वाचता आले पाहिजे. म्हणजे पुस्तकांशिवाय कसं शिकवायचं ताई? सहज पाठ. म्हणजे काय? मराठी शब्द आणि आदिवासी शब्दांचा मेळ घालून गाणी तयार करायची. आई कोड गेली डोंगरी. डोंगरी कशाला? फाटी आणायला. फाटी कशाला? धान आणायला. धान कशाला? खायला. धान रांधून चट खाऊ खा पट. सहलीद्वारे शिक्षण द्या. कुठे सहल न्यायची? न्या की ओढावर. ताई, दररोज तुला ओढ्यावरून तर येतात. जाऊ दे बसवाना काठावर. शिकवा जरा कसा वाहतो, पाणी कसं वाहतं. झुळझुळ खळखळ शिकवा ना शब्द. ताई, तुम्ही काय केले नाही तो शिक्षणासाठी? तुम्ही डोंगर चढलात, झोपडीत गेलात, खूप चाललात, रानात फिरलात, शेकडो मुले दत्तक घेतली, स्वच्छ केलीत आणि शिकवली. तुम्ही नेतृत्व केले, शिक्षक घडवले. हे शिक्षक नुसते शिक्षक नाहीत तर ते गुराखी बनले, डॉक्टर बनले, परिचारिका बनले, धोबी बनले, सुतार, शिंपी, शेतकरी सारे काही बनले. आमच्यापुढे आदर्श आहे तुमचा, आमच्या ताराबाईंचा. ताराबाईंनी पालकांसाठी पुस्तकं लिहिली, बालकांसाठी पुस्तकं लिहिली, बडबडगीतं लिहिली, शिक्षणपत्रिका नावाचं मासिक सुरू केलं, लोकगीतांना आणि लोककथांना लेखी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. समाज आणि पालकांच्या बालसंगोपनावर प्रबोधन करणं हा उद्देश होता. प्रदर्शने, पालक मेळावे, सभा याद्वारे बालशिक्षणाबद्दल कुतूहल, जिज्ञासा आणि ममत्व भारतीय सुज्ञ व्यक्तींना पटवून द्यायचं फार मोठं मुलाचं कार्य ताराबाईंनी केलं. मुंबई राज्याच्या विधानसभा सदस्य त्या होत्या. प्राथमिक शाळा पाठ्यपुस्तक समितीवर त्या होत्या. गांधीजींनी बुनियादी शिक्षण पद्धतीचा आराखडा तयार करण्यासाठी ताराबाईंना पाचारण केले होते. या सगळ्या कार्याची फलश्रुती म्हणून ताराबाईंना पद्मभूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आले. आज ताराबाईंची आठवण तीव्रतेने येते कारण नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रथम बालशिक्षणाचा विचार केला गेला. 5+3+3+4 या आकृतिबंधात लहान मुलांच्या प्रमाणित अभ्यासक्रमाची शिफारस झाली हे ताराबाईंना तेव्हाच अपेक्षित होतं. कुतूहल, निरीक्षण, सहज शिक्षण किंवा हात आणि डोळे यांचे समायोजन, खेळाद्वारे शिक्षण याचा विचार जो नवीन शैक्षणिक धोरणात होतोय तो त्यांनी 85 वर्षापूर्वीच केला होता. ताराबाईंनी स्थापन केलेल्या शिशुविहार या संस्थेला 85 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यांनी निर्माण केलेल्या या वास्तूत आज शिशुविहार प्री प्रायमरी स्कूल, ताराबाई मोडक प्रायमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, ताराबाई मोडक सेकंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अभिनव प्राथमिक शाळा, शिशुविहार माध्यमिक विद्यालय, ताराबाई मोडक अध्यापक महाविद्यालय या शाखा कार्यरत आहेत. आकाशा एवढं विस्तीर्ण कार्य करणाऱ्या पद्मभूषण ताराबाई मोडक यांना मानाचा मुजरा. That's really a great work, sir. It sounds really interesting. Now we all are very much keen to read this book. Sir, waiting for it to get published. Thank you for this brief introduction of your forthcoming book and really grateful for sharing 4 precious time with us. You are most welcome and it's my pleasure. I hope you would like the book. Thank you and thanks a lot.